Hello, dear students. Welcome to Sociology online class. Myself, Sri G.D. Kadalagi, lecturer in Sociology, C.S. Tupsi Education Societies, SSN Arts and Commerce College, Hukkeri. Students, in last class, we know the meaning, definition, and nature or characteristics of sociology. Today, we will learn the origin and development of sociology. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತಾ ನಾನು G.D. ಕಡಲಗಿ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, C.S. ತುಬಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ SSN ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಹುಕ್ಕೇರಿ. ಈ ಮೊದಲಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪ ಅಥವಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಗಮ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕುರಿತು ಕಲಿಯೋಣ. Already we know that the sociology introduced in 1839 by Auguste Comte as an independent science. Before Comte, the social thought did exist. The social thought did exist prior to Comte. But the scientific nature and the separate social science, sociology, introduced the middle of 19th century. Here some factors that contributed to the emergence of sociology as an independent science. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಯಾವಾಗ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. 1839ರಲ್ಲಿ ಅಗಸ್ಟ್ ಕೋಮ್ಟರು ತಮ್ಮ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಷಾಲಜಿ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಮ್ಟನಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆ ಇತ್ತು. ಪ್ಲೇಟೋ, ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೌಟಿಲ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲರ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ಅಗಸ್ಟ್ ಕೋಮ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ಅದರ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂಥ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, the first factors which contribute to the emergence of sociology is impact of the twin revolutions. In 1789, the French Revolution, and another one, which revolution takes place in 18th century in England, that is Industrial Revolution. The both revolutions inspire that time scholars to think about society.
The impacts, what the impacts on society. Here the French Revolution, which takes place in 1789, it is related to administration. In French, the kingship administration removed and democratic system introduced. That time, lot of social changes takes place. Before some social problems are removed and the new social problems exist in that society. That time, the Auguste Comte started to think about what are the changes takes place in French society, and that thoughts helps to study a separate science. And the another one, Industrial Revolution, which takes place in 18th century in England. It is related to industrial development. In this revolution, small scale industries disappear. In the place of small scale industries, the large scale industries introduced, and the large number of production started. It effect on the fast changes of society, and new modern science and technology also introduced in that revolution, and they started to provide different type of job opportunities, and they are caused to the introduction or the development of urbanization. On other side, they also cause to the development of some social problems like crimes, slum, urban poverty, other issues. To think about what are the effects on society by the industrial revolution or the large number of production, and also that time the scholars started to think about the development of urbanization and its effects on society. These all contribute to develop sociology and independent science. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಕಾರಣೀಕೃತವಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶ ಏನಂತಂದರೆ ಅವಳಿ ಕ್ರಾಂತಿಗಳ ಪರಿಣಾಮ. ಎರಡು ಮಹಾನ್ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೆಳೆದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಒಂದು 1789ರಲ್ಲಾಗಿರುವಂಥ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿ. ಫ್ರೆಂಚ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲಿದ್ದಂಥ ದೊರೆಯ ಆಡಳಿತ ಕೊನೆಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಡಳಿತ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ ಈ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ. ಈ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು. ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಏರ್ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಈ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಈ ಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವತ್ತಿನ ಚಿಂತಕರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಅಗಸ್ಟ್ ಕೋಮ್ಟನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬನು.
ಈ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೀರಿದವು. ಈ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿಯೇ ಬೇರೆ ಸಮಾಜಗಳು ಈ ತೆರನಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಇಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಪೂರಕ ಅಂಶವಾಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು 18ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಾದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯು ಕೂಡ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು. ಈ ಮೊದಲಿದ್ದಂಥ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಂಡು ಅವನತಿಯ ದಾರಿ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಈ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ವೇಗವಾಗಿರುವಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಅವು ಪರಿಚಯಿಸಿರುವಂಥ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಜನರು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳು ನಗರಗಳಾಗಿ ನಗರೀಕರಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟವು. ನಗರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಂಥ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ತೀವ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಗವಾಗಿರುವಂಥ ಬದಲಾವಣೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಗರ ಸಮುದಾಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ನಗರ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅಪರಾಧಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಗರ ಬಡತನ ಇರಬಹುದು, ವಸತಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅವತ್ತಿನ ಚಿಂತಕರು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿಯೇ ನಗರ ಸಮುದಾಯದ ಅಧ್ಯಯನ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಯನ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಏರ್ಪಟ್ಟು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತನೆಗಳು ಕಾರಣವಾದವು. ಅಂದರೆ ಇವೆರಡು ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿಗಳ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಲಭಿಸಿದ್ದು ಅದು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಎರಡನೆಯದ್ದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್. Here already the natural sciences introduced and they are engaging in new different investigations. They have started to engage in practically study about the natural issues, and they are providing a specific different type of knowledge, and they are always engaging in research. That natural sciences, the growth of natural sciences inspire the other social sciences. Among other social sciences, the one of the science, social science, sociology, also inspired by the growth of natural sciences. With the help of natural sciences, the social scholars also started to think about the society, to think about the human relations, activities scientifically, practically. Here, when they started scientific method in their study, sociology became as a independent social science.
Other social sciences also started scientifically in their own matter. ಎರಡನೆಯದ್ದು ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ದೊರೆತ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಗತಿಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಲಭಿಸಿದಂಥ ಜ್ಞಾನ ಅವು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಇತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಗತಿಗಳ ಕುರಿತು ಆರ್ಥಿಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಬೆಳೆದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಈ ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಕೊಡಮಾಡಿರುವಂಥ ಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಇದು ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇತಿಹಾಸ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶಾಲ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಅಧ್ಯಯಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಂಡು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಇವತ್ತು ಉಗಮಗೊಂಡು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ culture. Later on, the scholars started to conduct a scientific study about different societies and their cultures, because the society in the developmental stage, it takes different patterns, shapes. There are different societies emerged in different stages, and the culture also introduced as per the society. Here, the different societies and cultures helps or motivate to the thinkers, scholars to conduct a study differently. There are some ancient societies, medieval societies, modern societies. There are some tribal, rural, urban societies, backward societies, forward societies or developed societies. So there are different type of societies. Their nature, the changes and their patterns are differ. They are helps to conduct the study differently, and the subject matter of sociology stage by stage developed. ಮೂರನೆಯದು ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಧ್ಯಯನದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ನಂತರ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿರುವಂಥ ಸಮಾಜಗಳು
ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಚಿಂತಕರು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದವು. ಸಮಾಜ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿರುವಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಏರ್ಪಟ್ಟು, ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಾಗಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೆಳೆದು, ಅದು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಸಮಾಜಗಳು, ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜಗಳೆಂದು, ಆದಿವಾಸಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ನಗರ ಸಮಾಜಗಳೆಂದು, ಪೌರಾತ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಮಾಜಗಳೆಂದು, ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರೆದ ಸಮಾಜಗಳೆಂದು, ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವರೂಪದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಬೆಳೆದು ಬಂದವು. ಹಾಗೆ ಆ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಬೆಳೆದವು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು origin and development of sociology as an independent science. ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಪ್ರೇರಕ, ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ another one concept. Thank you.